කුඩාරම්ට වෙලා මාස 2යි. බැසිකලියෙම නෑ, බොණ්ඩ වතුර නෑ. අපිට කරන්ට් මොනවත් නෑ. සෝලා එකක් තමයි දීලා තියෙන්නේ. ඒක පැයක් තමයි වැඩ කරන්නේ. ඉස්කෝලේ ළමයින්ටම යන්න විදියක් නෑ. යුනිෆෝම් එකම අයින් කරන්න බෑ. මෙතන කොහෙද ඒ දෙන්නේ, කොහවද දෙන්නේ කියලාවත් දන්නේ නෑ. ෆෝන් වල ටෝච් පත්තු කරගෙන තමයි යාම උයාගෙන කන්න දෙන්නේ. පොඩි ළමයිනුත් ඉතින් කලුවරේ ඉන්නේ ගොඩක් තරදරේ නැද්ද? වැස්ස ඇදින් ආවොත් එහෙම කුඩාරම ඇතුළේවත් ඉන්න බෑ. ඒ විදියට උලඟ ගොඩක් අයියෙන් මේ වුණොත් එහෙම ඉතින් ඉන්න වෙන්නේ කුඩාර මෙයයි. ඉතින් අපි හිටගෙන ඉන්න තමයි වෙන්නේ. උපාධි ගුරු විභාගයේ විවෘත සීමිත අලුත්ම ඔන්ලයින් පන්ති දෙකක් මේ සතියේ ආරම්භේ. දේශක දමින්ද දිසානායක. பானு நல்லா தெரியும். பானு வாங்கல, வாங்க சுருக்குன்னு. குமார் பிள்ளை ஒன்று ஏஜென்ட் ஆகிட்டா, 24 வயசு. இன்னொரு பொடி இருக்காரு 34. சின்ன பிள்ளைங்க இருக்குது. ஒரு பேபி கிடைக்கிற அம்மா இருக்காங்க. බස්සාවන මේ ප්‍රදේශයේ ඉන්න වෙන්නේ උලං කාලේ පටන් ගන්නවා ඊළඟ මාසේ. ඊළඟ මාසේ උලම් පටන් ගත්තට පස්සේ මෙතන ඉන්න වෙන්නේ කුඩාරම යයි උලඟට. වතුර පොඩ්ඩක් අපිට බොන්න වතුර නැහැ. අපි උස්සගෙන ආවිල්ලා තමයි බොන්නේ. අනිත් එක අපේ ගේ ගාව යන්න එපා කියලා ගිහලා තියෙන්නේ. පුපුරලා තියෙන්නේ. ගේ ඔක්කොම පුපුරලා තියෙන්නේ. යන්න එපා කියලාම තියෙන්නේ. අවදානම් පැත්තකින් තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේ අපිට උදව්වක් කරන්න මෙතන වැස්සනම් ඉන්නම බෑ. ඔක්කොම මඩ වෙනවා. ඒ නිසා අපිට කුඩාරම් උලඟට යයි. ඒ නිසා මේ අපිට ඉක්මන් මේ ගේ අදලා දෙන්න කියලා අපි වාසිතුමා. 11 මාසේ 27 තමයි පණතුරෙන් විලා ඉස්කෝලේ හිටියේ. දැන් මෙතනට කුඩාරම්ට වෙලා මාස 2යි. අපිට කරන්ට් මොනවත් නෑ. සෝලා එකක් තමයි දීලා තියෙන්නේ. ඒක පැයක් තමයි වැඩ කරන්නේ. ඉස්කෝලේ ළමයින්ටම යන්න විදියක් නෑ. යුනිෆෝම් එකම අයින් කරන්න බෑ. මෙතන කොහෙද ඒ දෙන්නේ, කොහවද දෙන්නේ කියලාවත් දන්නේ නෑ. කුඩාරම්ට වෙලා මාස 2ක් වුණා. වැස්ස ආවොත් වතුර එනවා. වැසිකිළියෙම නෑ, බොණ්ඩ වතුර නෑ. මේ රට බලලා මේවට අපිට මොනවාරි උදව්වක් කරන්න. කෑම කද්දී ඉතින් ඒක නිවෙනවා. මේ ෆෝන් වල ටෝච් පත්තු කරගෙන තමයි කෑම උයාගෙන කන්න දෙන්නේ. සමහර විට මේ වත්තටත් රට යනවා කට්ටිය. එයාලා ගිහිල්ලා උයන්ට පරක් වෙනවා. ඉතින් පොඩි ළමයිනුත් ඉතින් කලුවරේ ඉන්නේ ගොඩක් තරදරේ නැද්ද? වැස්ස ඇදින් ආවොත් එහෙම කුඩාරම ඇතුළේවත් ඉන්න බෑ. ඒ විදියට උලඟ ගොඩක්
අයියෙන් මේ වුණොත් එහෙම ඉතින් ඉන්න වෙන්නේ කූඩාර මෙයයි ඉතින් අපි හිටගෙන ඉන්න තමයි වෙන්නේ ඉතින්. කරුණා කරලා මේව බලලා ඔයාලා සියලු දෙනා පුළුවන් ඉක්මනින් 6 වෙනි මාසේ උළඟ ඊට කලින් පුළුවන් ඉක්මනින් අපිට ගෙයක් හදලා දෙන්න. නිදාසේ ඉන්න තැනක් හදලා දුන්නොත් ඇති. මාත් මේ ඕලවල් කරලා ගෙදරම් වෙන්න ඕනි කියලා වත්ති ගිහලා වැඩක් කරනවා. ඉතින් මං වගේ ඉතින් තව කවුරුත් එහෙම දුක් වෙන්න හොඳ නැහැ. ඒ නිසා හැකි ඉක්මනින් උළඟ කාලේට ඉස්සෙල්ලා ගෙදරක් හදලා දුන්නොත් ගොඩක් පින් ඔයාලා. எங்களுக்கு மழை வந்தால் சரியான பயமாக இருக்குது, நடக்க கூட இயலாது. ஆனால் நாங்கள் வெள்ளத்திலே போயிருந்தாலும் ஒன்றும் இல்லை. இப்படி நாங்கள் சீரழிகிறோம் பிள்ளையில வச்சுக்கிட்டு. இதாக ஸ்கூலில் கை உளுந்து கையோடஞ்சி ஒன்றும் செய்யலாது. இப்படி நாங்கள் இந்த நிலைமையில் இருக்கோமே, உங்களுக்கு பார்த்து கொஞ்சம் என்ன சரி எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க. உங்களை அதைத்தான் நாங்கள் கேட்குறோம். ரவைக்கு லைட்டு போட்டால் சூரிய கோஸ் கொடுத்துருக்காங்க. 6 மணிக்கு போட்டால் 7 மணிக்கு அது சார்ஜ் இறங்குது. சாப்பிட்றது கூட எங்களுக்கு நிம்மதி இல்லை. என்ன சொல்ல போனால் லாம்பு வைக்கலாதுங்களே, இல்லை மிளகு திருப்பி வைக்கலாது. அந்த பல்பை வச்சுக்கிட்டு தான் நாங்கள் சாப்பிடணும். 6 மணிக்கெல்லாம் ஆக்கி சாப்பிட முடியணும் வெளிச்சத்தில், இல்லைன்னா இருட்டலுக்கு தான் இருக்கிறோம். நாங்கள் இப்படியெல்லாம் ஒரு கஷ்டப்படுறோம். நாங்கள் 23 குடும்பம். இன்னைக்கு தயவு செய்து எங்களுக்கு என்ன சரி எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க. அதைத்தான் நாங்கள் உங்களை வேண்டி கேட்குறோம். நாங்கள் மழை பெஞ்சால் சரியான கஷ்டமாக இருக்குது எங்களுக்கு. காற்றடிச்சாலும் கஷ்டமாக இருக்குது. நாங்கள் எப்படி இருக்கோம், எங்களுக்கு தயவு செய்து வீடு ஒன்று கட்டி கொடுக்க பாருங்கள். காற்று காலம் வந்தால் எங்களுக்கு இருக்கவே இராது. கூடாரம் போயிடும். நாங்கள் நின்றுக்கிட்டு இருக்கோம் வீட்டுக்கு. அந்த நிலமையில தான் இப்போ நாங்கள் இருக்கோம். நீங்கள் தான் தயவு செய்து எங்களுக்கு வீடு கட்டி கொடுக்கணும் 23 குடும்பத்துக்கும். அதுதான் நாங்கள் உங்களை செஞ்சு கேட்குறோம். நீங்கள் தான் எங்களுக்கு உதவி செய்யணும். 11ஆம் மாதம் 27 தான் நாங்கள் ஸ்ரீ கணபதி ஸ்கூலுக்கு வந்தோம். ஸ்லிப் ஆகி ஸ்கூலில் இருக்க கூட நிறைய உதவி செஞ்சாங்க. இப்போ இந்த கூடாரத்துக்கு வந்து 2 மாதம் ஆச்சு. மழை வந்தால் இருக்க இல்லாத தண்ணி வருது உள்ளுக்கு. எங்களுக்கு என்ன மாதிரி சீக்கிரம் ஒரு உதவி செய்யுங்க. இது ஒரு ஹவர் தான் எரியும். வெயிலுக்கு போட்டு தான் இது பண்ணிக்கிறோம். எங்களுக்கு பிள்ளைகளுக்கு யூனிஃபார்ம் அயன் பண்ண கூட ஒரு கரண்ட் வசதி இல்லை. எங்கன்னா வீடு கட்டுறாங்க, எப்போ கட்டி தராங்கன்னு கூட எங்களுக்கு ஒரு முடிவும் இல்லை. நைட்டுக்கெல்லாம் எங்களுக்கு சரியான கரைச்சலாக இருக்குது. வாஷ்ரூம் போயிடாது. இந்த 23 குடும்பத்துக்கு ஒரு 5 வாஷ்ரூம் தான் இருக்குது. தண்ணி குடி தண்ணி இல்லை. அதனால கொஞ்சம் லயத்தில் இருந்தால் நாங்கள் தண்ணி கொஞ்சம் தூரத்தில் இருந்தால் கொண்டு வந்து குடிக்கிறோம். நீங்கள் பார்த்து உதவி செய்யுங்க. வீட்டில் 7 பேர் இருக்காங்க. முடியாத ஒருத்தர் இருக்கார். எனக்கும் முடியாது. மருமக வெளிநாட்டுலங்க. இந்த பிள்ளைங்க 3 வச்சுக்கிட்டு மகன்கிட்ட தான் இருக்கிறேன். இந்த வீடு சரியான ஈரங்க, தண்ணி அதில் தாங்க இருக்கிறோம். நாங்கள் வந்து 2 மாதம் ஆச்சு. இன்னும் எங்களுக்கு ஒரு உதவியும் செய்யாமல் இருக்கீங்க. வந்து பாருங்கள். எங்களுக்கு லைட்டும் இல்லைங்க. எடுத்து சொல்லு. குடும்பம் இருக்கும் இந்த கூடாரத்தில். மழை வந்தால் சரியான கரைச்சல். கூடாரத்துள்ளுக்கும் தண்ணி வருது. சோலார் பவர்னு கொடுத்துருக்காங்க. 1 ஹவருக்கு கூட வேலை செய்யாது. 6 மணிக்கு போட்டால் 7 மணி ஆகும் நின்றும். ஒரு டைம் எல்லோரும் வேலைக்கு போயிட்டு வந்தால் சமைப்பாங்க வீட்டில் உள்ளவங்க. அந்த நேரம் கரண்ட் இருக்காது. சாப்பிடக்குள்ள பல்ப் நின்று போயிடும். டோர்ச்சிங்க பற்ற வச்சுக்கிட்டு சாப்பிடுவோம். அப்படி இல்லாட்டி வெளியே போக கூட இயலாது. வயசானவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. நோயாளிங்களும் நிறைய பேர் இருக்காங்க. இங்கே பெரிய காற்று மழை வந்துச்சுன்னா சின்ன பிள்ளைங்களும் ரொம்ப இருக்குது. பெரிய காற்று மழை வந்துச்சுன்னா அங்கேருந்து வாஷ்ரூம்க்கெல்லாம் வர ரொம்ப கஷ்டம் அங்கிட்டுள்ளவங்களுக்கு. அதனால் ஏண்டிய கூடிய சீக்கிரத்தில் எங்களுக்கு இந்த வீடை கட்டி கொடுத்தா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். நன்றி. நாங்கள் இங்கே வந்து 2 மாதம் ஆகுது. இது சோலார் பல்பில் தான் இருக்கும். ஒரு 12 மணியோட ஆஃப் ஆயிரும் சோலார் பல்பு. அதுக்கப்புறம் அது கரண்ட்லாம் ஒன்றும் இல்லை. 6ஆம் மாதத்துக்கு அப்புறம் மழை தான். இங்கே இது உள்ளுக்கெல்லாம் தண்ணி வர்ற மாதிரி தான் இருக்குது. எங்களுக்கு ஏதாவது இதுக்கு ஒரு முடிவு சொல்லணும். நீங்கள் தான். பிள்ளைங்க மழை நேரத்துக்கு ரொம்பவே கஷ்டம் தான் இங்கே. அதனால அரசாங்கத்தில் இந்த முடிவாவது எங்களுக்கு. வெயில் நேரத்தில் இந்த கூடாரத்துக்கு சரியான சூடா எப்படி? வெயிலுக்கு சூடு தான். மழை நேரத்துக்கு தான் ரொம்பவே கஷ்டம் இங்கே. இப்போ மழை பெஞ்ச தண்ணி உள்ளுக்கு வந்துருமா? தண்ணி உள்ளுக்கு வந்து இந்த இதெல்லாம் இதாகி தான் இருக்குது. புஸ் மாதிரி தண்ணி உள்ளுக்கு வருது. அதனால ரொம்பவே கஷ்டம் தான். பிள்ளைங்களை வச்சுக்கிட்டு ரொம்பவே கஷ்டம் தான் நாங்கள் பட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். அதனால சுருக்கா ஏதாவது ஒரு முடிவு எங்களுக்கு வேணும். නැගිටින්න YouTube අවකාශයේ ටොප් නිවුස් සමග